Let me share my screen. Okay. Okay. So, Anye tvevam ajananta. Anye tvevam. Anye tvevam ajananta. Shutvanyabhya upasate. Shutvanyabhya upasate. Tepi chati tharanteva. Chet tepi chati tharanteva. Mrityam shruti parayanaha. Mrityam shruti parayanaha. Anye tvevam ajananta. Shutvanyabhya upasate. Tepi chati tharanteva. Mrityam shruti parayanaha. Anye tvevam ajananta. Shutvanyebhya upasate. Tepi chati taranteva. Mrityam shruti parayanaha. Yes, anyone would like to try? Mataji, you like to try? I try, sir. I don't think so. I try my best. Yeah, you can try. Anyavevam ajanata sruyo ye baya upase tepe chatita rantya eva mrityo sruti parayana. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. Yeah, Kuga, Prabhu, you want to try, Prabhu? Just try to read the shloka. You can give it a try. Okay, I try. Ken. Hare Krishna. Yeah. Anyeti evam ajananta Nice. srutyanyebhya upasate tepi chati tarantyeva matyum shruti parayana. Yeah, thank you, Prabhu. Very nice. So, Anye. Anye. Anye na என்னதுன்னா others. You see, in Bhagavad Gita as it is, okay, பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட் இப்படி தான் இருக்கும். முதல்ல வந்து பகவத் கீதா சாப்டர் நம்பர் ஸ்லோகா நம்பர் சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ். இது வந்து as it is சன்ஸ்கிரிட். So whatever Krishna spoke to Arjuna as it is in the purest form, in the original form, it is here. Right? So, and we have a romanized version of the Sanskrit word. So, Anye, Tvevam, இதெல்லாம் வந்து அப்படியே சன்ஸ்கிரிட்டில் வந்து எப்படி இருக்கோ அப்படியே நம்ம இங்கே படிக்கிற மாதிரி வருது. Then we have the word to word meaning. So, this is the standard in Srila Prabhupada's book. Right? So, Anye, others, tu, but, evam, thus. Acha, ajananta, without spiritual knowledge. So, Shrutva means hearing. Shrutva means hearing. Anyebhya, from others. Upasate, begin to worship. Upasate, begin to worship. Te, they, api, also. Cha, and. Atitaranti, transcend. Taranti, atitaranti, transcend. Eva, certainly. Mrityu means the path of death. Shruti parayanaha. Abdinana, Shruti means hearing. Inclined to the process of hearing. So translation, again, they are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about Him from others. Because of their tendency to hear from the authorities,
they also transcend the path of birth and death. Very important shloka. Okay, so we will read the purport, then we will discuss. Okay, so Hareshwaran Prabhu, you would like to read, Prabhu, the purport? Sure, Prabhu. Yeah. This verse is particularly applicable to modern society because in modern society there is practically no education in spiritual matters. Some of the people may appear to be atheistic or agnostic or philosophical, but actually there is no knowledge of philosophy. As for the common man, if he is a good soul, then there is a chance for advancement by hearing. The hearing process is very important. Lord Chaitanya, who preached Krishna consciousness in the modern world, gave great stress to hearing because if the common man simply hears from authoritative sources, he can progress. Especially according to Lord Chaitanya, if he hears the transcendental vibration of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare. Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare Hare. It is stated, therefore, that all men should take advantage of hearing from realized souls and gradually become able to understand everything. The worship of Supreme Lord will then undoubtedly take place. Lord Chaitanya has said that in this age, no one needs to change his position, but one should give up the endeavor to understand the absolute truth by speculative reasoning. One should learn to become the servant of those who are in knowledge of the Supreme Lord. If one is fortunate enough to take shelter of a pure devotee, hear from him about self-realization and follow in his footsteps, one will of pure devotee. In this verse, particularly, the process of hearing is strongly recommended, and this is very appropriate. Although the common man is often not as capable as so-called philosophers, faithful hearing from an authoritative person will help one transcend this material existence and go back to Godhead, back to home. Yeah, thank you, Prabhu. So again, though they are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about Him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death. Mrityum Shruti Parayanaha. So, this verse is very applicable to us right now. Right? Why? Why Srila Prabhupada says that? ஞான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து we got no any understanding on spiritual matters. ஸோ யாருக்கும் இப்போ வந்து ஆன்மீகம் ஞானம் கிடையாது. ஸோ எல்லாரும் என்ன ஞானம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம்? மெட்டீரியல் நாலேஜ். Right? So what is material knowledge? Whatever we study from the schools, universities, these are material knowledge. Why we call it material knowledge? Because material means matter. M-A-T-T-E-R, matter. Matter means pertaining the material elements. Pancha Mahabhuta, earth, water, fire, air, ether. Idan matter. Idan material. So it's pertaining the body. Body is made out of material element. So whatever knowledge which is used to sustain the body, to protect the body, to whatever it is related to maintaining the body, it is called material, matter. புரியுதுங்களா? So whatever we learn in school, just like we are discussing last week, right, with Kuga Prabhu, right? So whatever you are learning in whatever in university is to, why you want to study, why you are studying so hard, so that you can get a job. And why you need a job? To
Earn money Earn money Earn money, exactly. And why you need money? to sustain life. to sustain life, Yeah, so what is that life? To sustain your body. body. Because you want to eat, right? Eating. So you need money, eating. And then shelter, house. You need money, pay rental, loan. Eating. Then you are married. So you need a proper house. Eating, mating. Then defending. So you need a house so that no one will attack you. No, you have a proper shelter, right? So, so ultimately it comes down to you're earning money so that you can get a house, eating, mating, sleeping. Yeah, sleeping. Eating, mating, sleeping, defending. So ultimately, all these are pertaining to your body. Agree or not agree? Agree, right? Agree. ஸோ யோ பேசிக்கலி நீங்கள் வாழ்க்கை முழுக்க நம்ம சம்பாதிக்கிறது என்ன எதுக்காக? இந்த உடலுக்காக தான். நீங்கள் சொன்னீங்களே சஸ்டைனிங் பாடி லைஃப் இதெல்லாம் என்ன அர்த்தம்? நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா நான் சாப்பிட போகிறேன், சாப்பிட்டா என் உடல் நல்லா இருக்கும், என் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும், நான் நல்லா தூங்கலாம், நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பாடி தான். இதுதான் மேட்டர். MATTR மேட்டர். ஏன்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது? சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது? கிருஷ்ணர் வந்து சாப்டர் 2ல என்ன எப்படி ஆரம்பிக்கிறாரு? ஹூ ஆர் வி, நம்ம யாரு அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாரு. அர்ஜுனன் cannot fight because the relatives are all there standing in front of him. Arjuna's eyes are tearing, Arjuna's hands are trembling, hairs are standing, his Gandiva bow is slipping away from his hand. You know why? Arjuna as a warrior, as a Kshatriya, he cannot fight. Why he cannot fight? Because all the relatives, all the guru, all the elderlies are all in front of him, against him. And he decided to not kill them initially, earlier. Because why? Oh, இவங்கெல்லாம் என்னோடைய சொந்தக்காரங்க. Again, bodily attachments are there. So, and immediately Krishna established that actually the body is temporary. We are not actually this body. We are living in the body. But the individual is not the body. There is something beyond the body, which is the individual. Who is the individual? Atma. இதுதான் ஆத்ம ஞானம். புரியுதுங்களா? Is it clear now? That means you are not the body. You are something beyond the body. And what is that something? That is the spirit soul. Spirit soul, spirit, or atma. Same, atma. ஸோ அதுதான் நம்பன் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு. தஹினோஸ்மின் யதாதேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா. சொல்கிறார்ல கிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறாரு? தஹினோஸ்மின் யதாதேஹே. ஸோ இந்த உடலுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கான், அவன் தான் அந்த ஆத்மா, அந்த இண்டிவிஜுவல். தஹினோஸ்மின் யதாதேஹே, உடலுக்கு. அந்த உடலுக்கு வந்து அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது? அந்த உடல் மாறிக்கிட்டே வருது. கௌமரம் யௌவனம் ஜரா. கௌமாரம்னா குமரன், சின்ன பையன், சைல்டுஹுட். யௌவனம் யூத். ஹரீஸ்வரன் இஸ் யூத். அப்புறம் ஜரா ஓல்ட் ஏஜ். ஸோ கௌமரம் யௌவனம் ஜரா. அப்புறம் வயசாச்சுன்னா என்ன ஆகுது? உடல் மாறிக்கிட்டே வருது. அப்புறம் வேற உடல் எடுக்குது, வேற உடல் மாறுது. ததா தேஹந்தார பிராப்திர். தேஹா அந்தாரா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? The soul is going from one body to another body. பர்துக்காரான் அந்தார பாடி. மலையாள சொல்லுவோம்ல, பர்துக்காரான் அந்தாரு. அந்தாரன்றது சன்ஸ்கிரிட் வார்த்தை. பர்துக்காரான் அந்தார பாடான். So from one badan into another badan, dehanthara praptir dhiras tatra na muhyate. Dhiras means a self-realized person, the sober person, தெளிவானவன், அறிவாளி, சாஸ்திரம் தெரிஞ்சவன், சாஸ்திரம் படிச்சவன். இதெல்லாம் நினச்சி கவலைப்பட மாட்டான், கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டான். புரியுதுங்களா? ஏன்னா இந்த உடல் மாறுது, அப்புறம் திடீர்னு இறக்குறாங்க, ஒரு இறப்பு வருது, ஒரு பிறப்பு வருது. இதெல்லாம் நினச்சி நம்ம எஜிடேட் ஆகக்கூடாது. ஏன்னா அல்டிமேட்லி த பாடி இஸ் டெம்பரவரி. பாடி மாறிக்கிட்டே இருக்கும்.
சரிங்களா? ஸோ இந்த பாடியை பற்றி படிக்கிறது தான் மெட்டீரியல் எஜுகேஷன். இப்போ நம்மலாம் என்ன பண்ணுறோன்னா வாழ்க்கையில் we are all focused on the body, how to sleep, how to eat. ஸோ கம் பேக் டு த ஒர்க்கிங். மணி, இதுதான் மணி செய்யுது. மணி என்ன செய்யுது? இட் கிவ்ஸ் யூ த மெட்டீரியல், அதான் மெட்டீரியல் ப்ளஷர், பாடிலி ப்ளஷர். சரிங்களா? ஆனால் இப்போ கிருஷ்ணா என்ன சொல்கிறாரு? பா நீ இந்த உடல் இல்லைப்பா, even though you are living in this body, but there's something more important than the body, something which you need to focus primarily. What is that? Yourself. So who are yourself? You are the soul, ஆத்மான்னு சொல்கிறார். புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால தான் ஆத்மா ஆன்மீகம், ஸ்பிரிட் ஸ்பிரிச்சுவல். புரியுதுங்களா? ஸ்பிரிச்சுவல் மேட்டர், மேட்டர் மெட்டீரியல். புரிஞ்சுங்களா? அவ்வளோதான் கான்செப்ட், அவ்வளோதான் பிரின்சிபல். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய சாஸ்திரம் பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக சொல்லுது. ஸோ மெட்டீரியல் சொன்னால் பர்டேனிங் த பாடி ப்ளஷர், ஸ்பிரிச்சுவல் சொன்னால் பர்டேனிங் த ஸ்பிரிட் சோல், ஆத்மா ஸ்பிரிச்சுவல். ஓகே, கிளியர் நாட்? ஸோ ஃபார் குட், ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம மாடர்ன் எஜுகேஷன் வந்து பாடியை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. ஆனால் உண்மையிலேயே நம்ம வந்து இந்த பாடியில் நம்ம கன்வின்ஸ் ஆகிட்டோம். இப்போ ஆத்மா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. பகவத்கீதா படிச்சுட்டு இருக்கோம், சாப்டர் 10ல் இருக்கும், சாப்டர் 13ல் இருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆத்மாவுக்கு என்ன தெரியணும், என்ன தேவைன்றதை தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லையா? ஸோ தேட் இஸ் வே கம்ஸ் திஸ் நாலேஜ், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ். அதனால தான் ப்ரோபாட் சொல்கிறாரு, சம் ஆஃப் த பீப்புள் they appear atheistic or agnostic. அப்படின்னா என்னது? they don't accept God. So they don't understand something beyond the body. Their knowledge is limited. So what they said, இந்த உடலுக்கு அப்புறம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது, இந்த வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் எதுவும் கிடையாது, நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம், யோலோ. நம்ம பேசியிருந்தோம் யோலோ. ஆனால் ஆக்சுவலி என்ன பாயிண்ட்டு, நம்ம சாஸ்திரத்துலேருந்து கேட்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? ஆக்சுவலி த சோல் இஸ் ஈட்டர்னல். நா ஜாயத்தே நா மிரியத்தே வா கதாச்சின். தேர் இஸ் நோ பர்த் ஆர் டெத். த சோல் இஸ் எவர் எக்ஸிஸ்டிங், அஜோ, அன்பார்ன். இட்ஸ் எவர் எக்ஸிஸ்டிங், ரைட்? ஸோ இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்போ நம்ம வாழ்க்கை முழுக்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வி ஆர் ஃபீடிங் த பாடி, ரைட்? 30 years ஆச்சு. ஸோ நம்ம பாடியை தான் இப்போ வரைக்கும் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ நீங்கள் கிளாஸ் முடிஞ்சு என்ன செய்வீங்க? நான் படுக்கிறோம், நாளைக்கு வேலைக்கு போனால் தான் யோசிப்பீங்க. அதுவும் ரீடிங் த பாடி. அப்போ நம்ம என்ன கேட்குறோன்னா, நம்மளுக்காக நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் சொல்லுங்கள் ஹரிஸ்வரன் பிரபு? நம்மளுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் 30 வருஷமாக? நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க? மேபி யூ கேன் டெல். யூ ஷுல் தப்போ டாடு தஞ்ச சிலேர now. So What I did for myself, asking Prabhu. What you did yourself? What you did for yourself, for your own self? Own self. Today I showed Damodara lamp, Prabhu. Yes, That's nice. all. Yes, nice. Anything else? Anything else? Attending class today. That's one thing that I'm doing for the soul, I guess. Yes. And Yeah. yeah, So those things. yeah. So you see, we always have the understanding of I did that for my soul. Actually, that is not your soul. You are the soul. That's true, Prabhu. I agree. Agree, right? Of course. அது என்னன்னா அது tongue slipping. நம்ம அப்படியே my body, my soul அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம். Remember this. What you did for yourself அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம தான் ஆத்மாக்காக நம்ம என்ன செஞ்சோம்? அதான் பாயிண்ட்டு, ரைட்டுங்களா? ஸோ ஆத்மாக்காக செய்யும் போது அப்படின்னா என்ன ஆகுது? வாட் எவர் யூ டூ மஸ்ட் ஆக்சுவலி பெனிஃபிட் த ஸ்பிரிட் சோல். இப்போ பிரபு சொன்னார், இப்போ பகவத்கீதா கேட்குறோம். எஸ், பகவத்கீதா கேட்குறது வந்து இட் இஸ் நாட் பர்டேனிங் டு ஒன் பாடி, இட் இஸ் ஸ்பிரிட், ஸ்பிரிச்சுவல் மேட்டர். ஸோ நம்மளுக்கு உண்மையான சந்தோஷம் கொடுக்கும், உண்மையான நாலேஜ் கொடுக்கும். தாமோதரா மாதம் ஆரம்பிச்சிருச்சு, பிரபு விளக்கு காட்டுறாரு. ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி, பக்தி. புரியுதுங்களா? இது நம்மளை தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லுது. ஸோ பேசிக்கலி என்ன பாயிண்ட்னா, when we carry out the spiritual activity as instructed by Guru and Krishna,
automatically the body will be taken care. புரியுதுங்களா? இதுதான் வந்து the trick in Krishna consciousness. So we are not against, we are not against taking care of the body. You must understand this very carefully, Prabhus and Matajis. Krishna is very practical. Krishna is God. Krishna is Bhagavan. அவர் வந்து ஒரு illogical-ஆன கஷ்டமான ஒரு விஷயத்தை சொல்ல மாட்டார். புரியுதுங்களா? He is our father. அகம் பீஜ பிரதாபிதா. விதை கொடுக்கும் தந்தை அவர் தான். ஸோ பரலோகத்தில் இருக்கும் அந்த பரமபிதா அவர் தான். ஸோ பரலோகத்தில் இருக்கும் அந்த பரமபிதா அவர் தான். ஸோ அப்போ கிருஷ்ணனுக்கு தெரியும். ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இட்ஸ் நாட் தட் யூ ரிஜெக்ட் whatever related to the body, but when you engage yourself, your body in spiritual activity, it becomes spiritualized. இதுதான் the art of Krishna consciousness, the art of karma yoga. Karma means activity. Yoga means the art of engaging the activity in the service of God. Yogeshwara. Yogeshwara is Krishna. புரியுதுங்களா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, யார் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியும்? I want to ask the Prabhus and Matajis first. Anyone can give me example? How you spiritualize thing? Like what appears to be a bodily activity for a mundane person, but it's actually a spiritual activity according to a devotee. How do we see these things? Eating prasadam, Prabhu. Okay, so explain how does it actually differ? So eating is always, usually people eat like without, like in a mindset of enjoy. I want to eat this and that because they taste good and everything. But the same thing being done by a devotee is different, because what he is actually relishing is prasadam, means the food is being offered to Krishna and we are just enjoying the remnants of the food. Yeah. It doesn't only gives the material benefit of supplying energy to the body, but also giving spiritual energy, I would say. I don't know how to say, spiritual upliftment. Yes. So thank you, Prabhu. Eating the prasadam. Yes. So basically, Harishwaran Prabhu என்ன சொல்றாருன்னா, you see, anyway we have to eat. Correct, no? So in order to eat, you need money. So I'm not telling you to stop working or stop studying, stop going to school. Okay? The key point is, you must know your priority. You must know your basis. Your foundation you must know. So the real purpose we are earning money is actually to please Krishna. To please Krishna. So when we earn money and we use that money to buy foodstuffs and offer it to Krishna, right? Offerable to Krishna, vegetables, grains, fruits, milk, yogurt, curd. So என்னெல்லாம் நம்ம என்ன செய்கிறோம்? வாங்கி நம்ம அழகாக வெட்டி துளசி போட்டு பகவானுக்கு மந்திரம் படித்து ஹரே கிருஷ்ண நாமம் படித்து பகவானுக்கு நம்ம படைக்கும் போது அந்த ஃபுட் ஸ்டாப்ஸ்லாம் என்னவாகுது? இட் பிகம் ஸ்பிரிச்சுவலைஸ், பிரசாதம், மர்சி. ஸோ அந்த பிரசாதமை நம்ம ஹானர் பண்ணும் போது we are actually taking prasadam, mercy of the Lord. Prasadam means mercy. ஸோ நம்ம பிரசாதம் சாப்பிடும் போது we are nourishing our atma, ourself, and also automatically the body is nourished by the nutrition. So we hit 2 in 1. ஒரு கல்லில் 2 மாங்காய். புரியுதுங்களா? So in this way, this activity become spiritual. இப்போ இன்னொரு நபர் இருக்காங்க, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? வேலைக்கு போயிட்டு வந்தோடனே சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் ஜாமான் வாங்கி அப்படியே வெட்டி சமைச்சு கிச்சன்லேயே டேஸ்ட் பண்ணிட்டு உடனே கிச்சன்லேயே சாப்பிட்றாங்க. ஸோ it become material because we are eating only for our sense enjoyment, only for our pleasure, only for our body. We don't think of God.
We don't think of offering to God. So this is the difference, just the difference in consciousness, the mood. இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். the act is same, eating. இவங்களும் சாப்பிட்றாங்க, ஒரு பக்தரும் சாப்பிட்றாங்க. பக்தரும் வேலை செய்கிறாங்க, பக்தர் அல்லாதவங்களும் வேலை செய்கிறாங்க. பக்தரும் கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளை குட்டி பெற்றுக்கிறாங்க, பக்தர் அல்லாதவங்களும் கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளை குட்டி பெற்றுக்கிறாங்க. ஆனால் இதில் என்ன வித்தியாசப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தவங்க வந்து பகவானை நடுவில் வச்சு பகவானை சிந்தனையில் வச்சு அவங்களோட வாழ்க்கையை நடத்துகிறாங்க. இன்னொருத்தவங்க வந்து என்னன்னா, நான் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறது, நான் எப்படி நல்லா இது பண்ணுறது, நான் எப்படி பணக்காரனா நினச்சி வாழ்க்கை நடத்துகிறாங்க. இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாருன்னா, யூ டூ வாட் எவர் யூ டூ பட் புட் மீ இன் த சென்டர். பகவானை நடுவில் வைங்க, பகவானை நினச்சி எல்லாமே செய்யுங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பகவத்கீதாவுடைய டீச்சிங். இதுதான் கிருஷ்ணனோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். வெரி சிம்பிள், ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம வேலை செஞ்சு என்ன பண்ணலாம்? பகவானுக்கு சாப்பாடு வாங்கி படைச்சிட்டு சாப்பிட்லாம். பகவானுக்கு வந்து நம்ம டெம்பிளுக்கு கொஞ்சம் டொனேஷன் கொடுக்கலாம். சரிங்களா? நம்ம பிள்ளை குட்டி பத்துக்கிட்டால் கூட வி கிவ் தேம் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ். பகவானை நினச்சி ஒரு நல்ல ஒரு சில்ட்ரனை நம்ம பெற்று நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு சரியான முறையான பகவத்கீதையை சொல்லி கொடுத்து அவங்கள வந்து ஒரு நல்ல பக்தராக ஆக்கணும். அவங்களுடைய கடைசி பிறவி அதுதான், பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். சரிங்களா? ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க, இதுதான் பகவத்கீதா வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லி கொடுக்குது. இட்ஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டஃப். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பகவத்கீதா இஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டஃப். கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன செய்யணும்னு அவர் சொல்கிறாரு. பகவத்கீதா வந்து சும்மா வந்து உட்காந்துக்கிட்டு சும்மா கேட்டுட்டு கிளம்புறது கிடையாது. கேட்டுட்டு வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணணும், வாழ்க்கையில் நம்ம அப்ளை பண்ணணும். அதுதான் பகவத்கீதா. இட் இஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் திங். ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு. ஸோ ஆஸ் ஃபார் த காமன் மேன், if he's a good soul, then there's a chance of advancement by hearing. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் என்ன பிரச்சனைனா, the most important என்னது? ஹியரிங். இப்போ இங்கே எல்லாரும் இருக்கீங்க, எல்லாரும் கேட்குறீங்க. இப்போ நீங்கள் கேட்கலைன்னா உங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குமா? இப்போ நீங்கள் கேட்கலைன்னா யூ டோன்ட் நோ. ஸோ அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஹரீஸ்வரன் பிரபு எவ்ரி வீக் அட்டென்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ why you are attending? Because you want to hear. So Kuga Prabhu, every week you are trying to attend because you want to hear. You have the sincerity and endeavor. இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறாருங்க, அதான் பிரபுபாட் சொல்கிறாரு. The hearing process is very 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 important. ஸ்ரவணம். கிருஷ்ணங்க சொல்கிறாரு பாருங்களேன், ஸ்ருத்வானியபிய உபாசத்தே. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்கலாம். நம்ம எல்லாரும் முட்டாள் தான், எல்லாரும் வந்து மூடர்கள் தான். we might be a full number one, but when we take up the process of hearing, then Krishna என்ன சொல்றாரு, even if we don't know anything, but when we listen from the bona fide source, immediately we also can transcend the path of birth and death. Mrityum Shruti Parayanaha. We can attain the same goal as the learned person. இதான் கிருஷ்ணா சொல்றாரு. ஸோ ஹியரிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதான் பிரபுபாட் சொல்றாரு, the hearing process is very important. Lord Chaitanya, who preached Krishna consciousness in the modern world, gave great stress to hearing, because if the common man simply hears from the authoritative sources, he can progress, especially according to Chaitanya Mahaprabhu. If he hears a transcendental vibration, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ ஹியரிங் ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஆனால் யூ மஸ்ட் லிசன் ஃப்ரம் த ஆத்தோரேட்டிவ் சோர்ஸ். வெரி முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். பிரபுபாட் என்ன சொல்கிறாரு? authoritative source. So what do you mean by authoritative source? Anyone? Kuga Prabhu, what do you mean by authoritative source?
I mean, what do you understand? Authoritative source. தெரியலண்ணே. Okay. உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. அப்படின்னா I'm giving you a hint again. Okay, think carefully. நம்ம ஒரு விஷயத்தை கேட்குறோம், ரைட்டு தான். ஆனால் யாருக்கிட்ட இருந்து கேட்கணுன்றது இருக்கு. இப்போ நம்ம போயிட்டு நான் பகவத்கீதா கேட்க போகிறேன் அப்படின்னு போயிட்டு சும்மா யூடியூப்பில் போயிட்டு இல்லை விக்கிபீடியாவில் போயிட்டு இல்லை கோராவில் போயிட்டு படித்து கேட்டால் நம்மளுக்கு அது என்ன ஆயிரும்? we might be wrong. சரிங்களா? ஸோ நம்ம எப்படி கேட்கணும்? இப்போ நிறைய பேர் கூட தான் பகவத்கீதான்ற ஒரு விஷயத்த பேசுகிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த கீ? ஹரிஸ்வரன் பிரபு, வாட் இஸ் த கீ? Yes. Guru, Sadhu, Shastra. That's what Yes, Guru Parampara. I heard the Guru Parampara. Who said that? I said Guru. Prabhu. Yeah, Guru Sadhu. Did you say anything, Mataji? Ishwari Mataji? You say Guru Parampara something? Yeah, Guru Parampara. Yes, exactly. This is the key. Correct, Prabhu. Thank you, Prabhu, Mataji, Harishwaran Prabhu. Yes, the key is you should listen from authority. Means what? Parampara. Evam parampara praptam imam rajarishyo viduhu sa kalaneha mahata yogo nashta parantapa. Very important. ஸோ இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் சாப்டர் 4 அவர் சொல்கிறாரு. நான் சும்மா சொல்லலை, நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பகவத்கீதையில் இருக்குது. இப்போ பிரபு குரு பரம்பரன்னு சொன்னார்ல, அது எங்கே இருக்குது? பகவத்கீதையில் இருக்குது. இந்த ஸ்லோகம் தான் 4.2. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜ ரிஷயோ விதுஹு சா காலனேஹ மகாதா யோகோ நஷ்டா பரந்தபா. ஸோ குகா பிரபு நீங்கள் படிக்கலாம், டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்களேன். This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த நாலேஜ் நம்ம எப்படி கேட்கணும்னா, எப்படி வந்துச்சுன்னா சொல்கிறாரு, ஹிஸ்ட்ரி சொல்கிறாரு. Basically, the supreme science was received through the chain of disciplic chain. Evam parampara. இதுதான் பாயிண்ட். Chain means what? From Bhagavan, from Krishna. Remember the lineage? கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து, பிரம்மர் கிட்ட இருந்து, நாரதர் கிட்ட இருந்து, வியாசதேவ் கிட்ட இருந்து, அப்படியே பிரபுபாட் கிட்ட வருது. இதுதான் chain. So the saintly king understood in that way. Raja Rishiho Viduhu. அப்படின்னா என்ன புரியுது நம்மளுக்கு? அப்படின்னா இந்த பகவத்கீதை சாதாரண நாலேஜ் கிடையாது. பேசிக்லி இட் வாஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் அமாங் த கிங். ஸோ அடுத்த சாப்டரில் கிருஷ்ணா, அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணா சொல்லுவார், த ஃபர்ஸ்ட் ஹி ஸ்போக் பகவத்கீதா டு த சன் காட், சூரிய, த கிங் ஆஃப் இன்சார்ஜ் ஃபார் த சன் பிளானட், யூனோ. ஸோ like that it was transmitted. So radhana raja rishiho viduhu. So this knowledge is important, especially for the leaders, for the king, so they can manage their dependents accordingly, according to shastra. Idam point. So the key is disciplic succession is romba important. But due to the course of time, what happened when things was broken? Yeah, of course, it appears to be lost. But Krishna says he will come again to establish. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuttana madharmasya sambhavami yuge yuge. Krishna says, whenever there is a loss of dharma, whenever there is decline in dharma, Krishna says he will come to establish dharma. So that is how he came 5,000 years ago as he came himself and spoke this knowledge to Arjuna, and again he sent his representative Ramanujacharya
You know, Madhvacharya, all Vaishnava Acharyas came. And 500 years ago, who came? Very important personality came. 500 years ago. Who is that? Lord Chaitanya Mahaprabhu. Who is this Lord Chaitanya Mahaprabhu? யாருக்கு தெரியும்? Any idea? Arasi Mataji, any idea? Lord Chaitanya. No, sir. So you don't know Lord Chaitanya. Have you heard about Lord Chaitanya? Yes, I have heard about it. You heard about him. Yes, The ISKCON people always say Chaitanya, right? yes. But who is this Lord Chaitanya? These ISKCON people always say Chaitanya, Chaitanya. So, Kuga Prabhu, who is this Chaitanya? Any idea? Maybe incarnation of Krishna or Vishnu. Okay, there's a good guess. Okay, there's a good try. Harishwaran Prabhu? Chaitanya Mahaprabhu is the incarnation of Radha and Krishna together, who came in a golden form Yeah, in Navadvipa. right. So, Yes. Chaitanya Mahaprabhu is none different than Krishna. கிருஷ்ணரே திரும்பி கலியுகத்தில் கிருஷ்ணரே வந்தார். சரிங்களா? இன்கார்னேஷன் கூட நம்மளுக்கு சொல்ல வேணாம், கிருஷ்ணரே தான். இதுதான் வந்து சாஸ்திரம் சொல்கிறது. கிருஷ்ணரே தான். கிருஷ்ணரே கீழே வரும்போது, ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா, யாருக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தெரியுமோ அவங்களுக்கு அடுத்த பிறவி இல்லைன்னு சொல்லுது சாஸ்திரம். ஸோ அந்த அளவுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர், முக்கியமான ஒரு பர்சனாலிட்டி. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு பேசலாம், ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியல இப்போ. பட் இன்றைக்கி நம்ம பேசணுன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சாகணும். சரிங்களா? ஸோ பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வி கம் டு அவர் சம்பிரதாயம். நான் சொன்னல போது அத்தாரிட்டி. ஸோ அத்தாரிட்டின்னு சொல்லும் போது குரு பரம்பரா இருக்கணும். குரு பரம்பரான்னு சொல்லும் போது இ மஸ்ட் பி அ போனாஃபைட் சம்பிரதாயா. ஸோ நீங்கள் நம்மளோட சம்பிரதாயம் பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, இது தெரியுதுங்களா? டிசைப்ளிக் சக்சேஷன். ஓகே, ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல யார் இருக்கா? ஹூ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்? ஹூ இஸ் திஸ்? கிருஷ்ணா. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? நம்மளுடைய வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து வருது. பெர்ஃபெக்ட் பர்சன். ஸோ இட் இஸ் நாட் மேன் மேட். இது சும்மா கட்டுக்கதை கிடையாது, சும்மா யாரோ எழுதுனது கிடையாது. பகவானே நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு. இட் இஸ் ஈட்டர்னல். கிருஷ்ணா இஸ் ஈட்டர்னல், ஆத்மா இஸ் ஈட்டர்னல், சாஸ்திரா இஸ் ஈட்டர்னல். ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ அதான் கிருஷ்ணா சொல்கிறாருல்ல, சா கலநேக மகாதா. Due to cause of time, sometimes it appeared to be broken, but somehow Krishna will again establish. Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyuttaanam dharmasya. So Krishna will establish dharma. Abhyuttaanam adharmasya. Whenever there is decline in dharma, Krishna will appear. So அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா, பிரம்மா, இது வந்து சிம்பிளிஃபைட் வெர்ஷன். இதில் நிறையா பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். when we say கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா பிரம்மர்கிட்ட மட்டும் பேசுனது கிடையாது. கிருஷ்ணர் வந்து இக்ஷ்வாக்குகிட்ட பேசியிருக்காரு. கிருஷ்ணர் வந்து நிறையா நவர்கிட்ட வந்து இந்த நாலேஜை கொடுத்துருக்காரு. ஆனால் நம்ம சிம்பிளிஃபைட் பண்ணி நம்ம சொல்லும் போது பிரம்மா, நாரதர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வியாசதேவ் கிட்ட பேசியிருக்காரு. அப்புறம் யார்கிட்ட பேசியிருக்காரு? வால்மீகி முனிகிட்ட பேசியிருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஒரு நவர்கிட்டையும். ஆனால் நம்ம என்ன பாயிண்ட்னா, நம்ம சிம்பிளிஃபைடாக ப்ரூவ் பண்ண நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காருங்க. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வரும்போது கிருஷ்ணா, பிரம்மா, நாரதா, வியாசா, மத்வா, பத்மநாபா, நரஹரி, மாதவா, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மத்வா. ஸோ நம்மளுடைய இந்த இஸ்கான் இருக்குங்களே, இஸ்கான் தெரியுங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? குகா பிரபு, யூ நோ வாட் இஸ் இஸ்கான்? Have you heard about ISKCON? சொன்னானே, tapi அப்படி ஒன்றும் தெரியும். அப்படி ஒன்றும் உங்களுக்கு தெரியல. ஸோ இஸ்கான் இஸ்
International Society of Krishna Consciousness. ஓகேங்களா? International. Why international? It is for everyone. It is not for only for Indians. It is for all humanity. International. It is the International Society of Krishna Consciousness. What consciousness? So nowadays we have many consciousness, right? So we have consciousness, football consciousness, right? Correct or not? We are Kuga Liverpool support football consciousness. Sometimes we have movie consciousness, actors consciousness. Now all these big boss consciousness, right? All these drama consciousness. Sometimes we are family consciousness, right? So like that we have so many consciousness, but ultimately so it is Krishna consciousness is the most important thing. We should become Krishna consciousness. So this ISKCON, okay, நம்ம ISKCON சொல்றோம்ல, ISKCONனா இதுதான் International Society of Krishna Consciousness. The founder Acharya is Srila Prabhupada. இங்க இருக்காரு பாருங்க, AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. ஸோ அவர் இஸ்கானை அவரு தான் உருவாக்கல. இந்த இஸ்கான் கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்தே இருக்கு. இஸ்கான்றதுனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த சம்பிரதாயம். இந்த நம்மளோட சம்பிரதாய உண்மையிலே பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயா. ரிமெம்பர் திஸ். ஸோ இஸ்கான் இஸ் நாட் சிம்பிளி கிரியேட்டட் பை Prabhupada. It is not simply created by a man. It is not man-made. Because you cannot create sampradaya. Sampradaya must begin from Bhagavan. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ISKCON is not a cult. நிறைய பேர் என்ன சொன்னால் இஸ் அ கல்ட். கல்ட் என்ன தெரியுங்களா? ஏதோ ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஃபெனட்டிக்கான ஒரு விஷயம். இவனுங்க எப்படி இருப்பாங்க. நோ 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 நோ. இட் இஸ் நாட் அ கல்ட். இட் இஸ் a eternal sampradaya which is coming from Krishna. இதான் ஆதாரம். ஸோ Prabhupada என்ன பண்ணாரு, இந்த சம்பிரதாயத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அதுதான் ISKCON. ஸோ தட் எவ்ரி ஒன் கேன் கம் அண்ட் டேக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹூ இஸ் காட். நம்ம யாரு, கடவுள் யாரு. இஸ் வெரி மர்சிஃபுல். Prabhupada இஸ் வெரி மர்சிஃபுல். புரியுதுங்களா? அப்போ அடுத்து நம்ம ISKCON தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? ISKCON இஸ் ஆக்சுவலி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயா, பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயா, coming from Bhagavan himself, Krishna himself. So you must understand that ISKCON is not something that recently created by some people, some person, some Guruji. No. Okay? So when we are actually reading Srila Prabhupada books, Prabhupada is actually giving us the message of all the Acharyas, giving the message of Bhagavan himself. இதான் பாயிண்ட். புரியுதுங்களா? டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட், டோன்ட் கெட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். we don't follow things blindly. ISKCON is not something like some spiritual organization, just following some Krishna. No, it is the factual, eternal. We are giving the actual knowledge. We are following the Vedic scriptures. We are repeating the words of Krishna. Is not point. It is for everyone. It is not for Hindu, Christian, Muslim, atheist, everyone. They should come and listen. God means for everyone, universal. சரிங்களா? எல்லாருக்கும் ஒரே ரூல்ஸ் தான், ஒரே கடவுள் தான். சிவபெருமான் சொல்றாரு, ஒரே ஒரு கடவுள் தான். யாரு? கிருஷ்ணர். ஒரே ஒரு புத்தகம் தான், அது என்னது? பகவத்கீதை. ஒரே ஒரு மந்திரம் தான், அது என்னது? மகா மந்திரம். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ நல்லா பாருங்க, கிருஷ்ணா, பிரம்மா, நாரதா, வியாசா, மத்வா, பத்மநாபா, அப்படியே வந்துக்கிட்டே போகுது. சரிங்களா? அப்படியே வந்துட்டு இங்கே பாருங்க, நம்பர் 22 படிங்க. வாட் இஸ் திஸ் நம்பர் 22? லார்ட் சைத்தன்யா. So, what is the name of our sampradaya? Anyone can repeat? What is the name? நம்ம சொன்னேன். What is the name of சொல்லுங்க. Brahma Matya Gaudiya Samparadaya. Hariswaran Prabhu, correct Mataji. I will have to hear from everyone. Hariswaran Prabhu. Prabhu, can you repeat the thing, Prabhu?
Okay. Like, Yeah. It's okay. I'll repeat again. Anyone remembers? Kuka Prabhu, what is the name of our sampradaya? Brahma, Hmm. Vidya, Brahma, Matya, Gauriya, Sampradaya. Thank you. Remember, very simple. Who is this? Number 2. Repeat after me. Who is number 2? Padinga. Brahma. 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 So that is why it is called Brahma first. Brahma. Because Krishna is giving the knowledge to who? Brahma. So Brahma. Okay, remember this. Lord Brahma. Four-headed Brahma. Brahma. Okay, அடுத்தது. Number 5. யாரு? Matva. Matwa. Okay, Matva. மத்வ. மாதவா கிடையாது. மத்வ. சொல்லுங்க. மத்வ. Matwa. Matva. Brahma Matva. So it's referring to Madhvacharya. மத்வன்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்வாச்சாரியா இஸ் அ வைஷ்ணவாச்சாரியா. ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ பிரம்மா மத்வ. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 22 யாரு பாருங்க, யார் அது? Lord Chaitanya. ஸோ பிரம்ம மத்வ கௌடியன் வருதுல, கௌடியன்றது வந்து ரிஃபரிங் டு சைத்தன்ய மகாபிரபு. And why Gaudiya is referring to Chaitanya Mahaprabhu நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம மகாபிரபு பற்றி பேசுவோம் இப்போ. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்யா மகாபிரபு he is none different than Krishna. Okay, so let me show you Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, இவர் தான் சைத்தன்யா மகாபிரபு. ஹரி போல். ஓகேங்களா? தெரியுறாரா? தெரியுறாங்களா? ஸோ எப்படி இருக்காரு? என்னடா இது, அரே கையை மேலே இப்படி தூக்கி இருக்காரு, அப்படியே ஏன்னோ ஒரு சன்னியாசி மாதிரி இருக்காரு. யார் இவரு? ஏன் இப்படி தூக்கி இருக்காரு? இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கணும். பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் சன்னியாசி எடுக்காத மண்ணுக்கு முடி நல்லா வச்சுருந்தாரு, சன்னியாசி எடுத்தோன்னே மொட்டை அடிச்சிருப்பாரு. சரிங்களா? ஸோ சைத்தன்யா மகாபிரபுன்றது யாரு, ஏன் அவர் இப்படி இருக்காரு? அவருடைய உடல் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் காம்ப்ளெக்ஷனில் இருக்கும். கோல்டன் காம்ப்ளெக்ஷன். சரிங்களா? ஸோ அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத்துக்கு போவோம். சரிங்களா? என்னத்துக்கு போவோம்? ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஓகேங்களா? ஸோ அதில் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, let me see the shloka. Yeah, 11:5:32. Okay, see, I'm giving you evidence. சரிங்களா? I'm giving you evidence. So we are not simply sentimentally speaking. ஓ இவர் வந்து கிருஷ்ணரு, இவர் வந்து கிருஷ்ணனுடைய அவதாரம், இப்போ அப்படித்தானே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர். ஆமாம் தானே? இவர் வந்து நம்ம பாபா சாய்பாபா வந்து கிருஷ்ணனுடைய அவதாரம்ப்பா சொல்கிறாங்களா? சொல்லலையா? சொல்கிறாங்களா? யார் சொல்கிறா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யார் ஏற்றுக்கிறா? how many people say yeah I agree? யார் ஏற்றுக்கிறா? யாராச்சும் ஏற்றுக்கிறீங்களா? இல்லை, I just want to know. Do you agree Sai Baba is Krishna's incarnation? Kuga Prabhu? No, aneh, tak ada. Ada. Kenapa tak ada? Ramai orang cakap ada. He's a Muslim. He eat. Okay, that is Tridi. I'm speaking about the afro, the big hair one. Oh, Afro. So Confucius. what do you think? So Tak ada. so you see, macam mana nak cakap tak ada? Setengah orang cakap ada. So always நீங்க என்ன கேட்கணும்? Counter question. சாஸ்திரம் எவிடன்ஸ் இருக்கா? என்ன கேட்கணும்? என்ன எவிடன்ஸ்? Shastram. சாஸ்திரம்னா வேதம், வேதங்கள் ஆதாரங்கள் இருக்குங்களா? கேட்கணுமா கேட்கக்கூடாதா? கேட்கணும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எப்பயுமே இப்படிதான். நம்ம we are all students of Bhagavad Gita.
ஸோ நம்ம எதுவுமே பிளைண்ட்லி நம்பக்கூடாது. சும்மா எல்லாத்தையும் வச்சு சாமி மேடையில் வச்சிருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? கண்டது கடிதத்தெல்லாம் சாமி மேடையில் வச்சிருக்கக்கூடாது. ஸோ என்ன செய்யணும்? யார் இவங்க வந்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்காங்களா, சாஸ்திரத்தில் இந்த நவறு இருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். எல்லாரும் கிருஷ்ணரோட அவதாரம் ஆக முடியாது. சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் நான் இப்போ என்ன செய்கிறேன், சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணர்னு நான் சொன்னேன். அதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆதாரம் காட்டுறேன், நான் சும்மா சொல்ல கிடையாது. இதுதான் பிரபுபாட் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. நம்ம எது பேசினாலும் நம்மளுடைய கற்பனை பேசக்கூடாது. குரு சாது சாஸ்திரம், சாஸ்திரம் சொல்கிறது தான் குரு சொல்லுவாங்க, அது நம்ம சாதுகள் ஃபாலோ பண்ணுவோம். The saintly person will follow that. So the center is Shastra. Remember that. What is the center? Center is Shastra. And what is Shastra? Shastra means Vedic scripture. Same. Shastra or Vedic scripture or Bhagavad Gita, Bhagavatam. All this comes under the category of Shastra. And Shastra is coming from Krishna. Therefore it is perfect. இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? கிளியரா? இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ அப்போ நீங்கள் கேண்டோ 11 பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் 5 நாரத முனி வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. Okay, let's go here. Okay, everyone can actually repeat after me. Okay, Krishna Varnam Trisha Krishnam, Krishna Varnam Trisha Sarnam, Sangopangastra Parshadam, Sangopangastra Parsadam, Yajnai Sankirtana Prayer, Yajna Sankirtana Prayer, Yajanti Hi Sumedasa, Yajanti Isumedasa. Thank you. Okay, so let's read the translation. Harishwaran Prabhu, nalla clear padinga translation. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sing the names of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. Yeah, so it's very important verse. கலியுகத்தில் வந்து நல்லா பாருங்க, இந்த வேர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, கலியுகத்தில் இந்த ஏஜ் ஆஃப் கலியுகத்தில் வந்து இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் யாருன்னா சுமேதா. மேதைனா தமிழில் சொல்லுவாங்களா, நீங்கள் என்ன பெரிய மேதையா? அது சன்ஸ்கிரிட் வார்த்தை தான். மேதை மீன்ஸ் இன்டெலிஜென்ட். சுமேதா மீன்ஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட். ஸோ த வெரி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் இன் கலியுகா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, யக்ஞை சங்கீர்த்தன பிராயீர், காங்கிரிகேஷனல் சாண்டிங் அப்படின்னா எல்லாரும் கூடு சேர்ந்து பகவானுடைய நாமத்தை பாடுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் சங்கீர்த்தனை. சன் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து குரூப்பா கீர்த்தனம் பாடுறது, பகவானை குளோரிஃபை பண்றது. ஸோ இயேசுநாதர் சொல்றாருல, பரலோகத்தில் இருக்கும் அந்த பரமபிதாவை நம்ம நாமத்தை ஜபிக்கணும், அந்த நாமத்தை நம்ம குளோரிஃபை பண்ணணும் சொல்றாரு இயேசுநாதர். நீங்க பைபிள்ல படிச்சீங்கன்னா இது இருக்கு. glorify the name of the Father, glorify the name of the Father in the heaven சொல்றாங்க. பைபிள்ல இது இருக்கு. ஆனா அந்த நேம் வந்து பைபிள்ல சொல்லப்படலை. நேம் ஆஃப் ஃபாதர்ன்றாங்க, ஆனா நேம் யாருன்ற போது நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கும் போது தெரியுது, கிருஷ்ணா. ஸோ மகாபிரபு என்ன செய்யறாரு, இதுதான் நம்மளுக்கு அவர் தான் இது நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. இது என்ன பண்ணணும், கலியுகத்தில் படிப்போம் தான். இப்போ கலியுகத்தில் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் என்ன பண்ணுவாங்க, chanting the worship, congregation chanting to worship the incarnation of God, who constantly sings the name of Krishna, Hare Krishna Mahamantra. So நல்லா பாருங்க, in the age of Kali, intelligent person perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead,
who constantly sings the name of Krishna. அப்படியே என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணரே வந்து கலியுகத்துல வந்திருக்காரு, அவரே வந்து என்ன பண்றாரு, அவரே வந்து கிருஷ்ணனோட நாமத்தை பாடுறாரு, கிருஷ்ணரே கிருஷ்ண நாமத்தை பாடுறாரு. பக்தாவதாரம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணா comes here, he takes the position of a devotee. ஒரு பக்தரா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அவர் வந்து நம்ம கிட்ட காட்டுறாரு. கலியுகத்துல என்ன பண்ணணும்? பகவானுடைய நாமத்தை பாடணும் சொல்றாரு. ஸோ அந்த பகவானுடைய நாமத்தை அந்த பகவானே வந்து பாடுறாருல, அந்த அந்த நவரத்தை நம்ம வழிபடணும்னு சொல்றாங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம். although his complexion is not blackish, சரிங்களா, although he is akrishnam, krishnamna black, akrishnamna he is not black, he is golden. So he is Krishna himself. He is accompanied by his associate, servant, weapon, and confidential companion. So this is one of the verse that's hinted, is giving hint on the incarnation of Chaitanya Mahaprabhu. So நீங்க Chaitanya Mahaprabhu பார்த்தீங்கன்னா நிறைய verses இருக்கு. So I'm just giving you Bhagavatam, the famous one, you see. So when Chaitanya Mahaprabhu come, you see, so now you can understand the picture. இது பாருங்களேன், இதான் சைத்தன்யா மகாபிரபு நடுவில் இருக்காருல்ல. கிருஷ்ணர் எப்பயுமே கருப்பா இருப்பாரு, ஆனா இதுல வந்து கோல்டா இருப்பாரு, சரிங்களா. ஸோ கோல்டா இருப்பாரு. ஓகே, அடுத்தது பாருங்க, he always with a companion. என்ன பண்றாங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? எல்லாம் கையை தூக்கி மிருதங்கம் அடிச்சு கராத்தால் அடிச்சு என்ன பண்றாங்க? பகவானுடைய நாமத்தை பாடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணான்னு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுதான் சைத்தன்யா மகாபிரபு. இதுதான் வந்து பாகவதர் சொல்றாங்க. எப்படி வந்து கிருஷ்ணரே வந்து கலியுகத்துல என்ன பண்றாரு? பகவானை எப்படி வழிபடணும்னு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறாரு. புரியுதுங்களா? கிளியர் ஆச்சுங்களா? So the point is, Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. That is point number 1. So அவர் பேரை பார்த்தீங்கன்னா Chaitanya. Why Chaitanya? Chaitanya means consciousness. Chaitanya, Cheta, Chetana, consciousness. Chaitanya means consciousness. So இவர் என்ன சொல்றாரு? எப்பயுமே பகவானுடைய நாமத்தை பாடணும், பகவானுடைய கான்சியஸ்னஸ் இருக்கணும்னு சொல்றாரு. பகவானுடைய பேர் என்னது? கிருஷ்ணா. ஸோ இவர் எப்பயுமே யாருடைய கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்காரு? கிருஷ்ண சைத்தன்யா. யாருடைய கான்சியஸ்னஸ்? கிருஷ்ணாவுடைய கான்சியஸ்னஸ். ஸோ அதனால இவருக்கு பேர் வந்து கிருஷ்ண சைத்தன்யா. சைத்தன்யா மீன்ஸ் ஆல்வேஸ் இன் த கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண சைத்தன்யா. புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால தான் அவர் பேரு சைத்தன்யா. Clear? Okay. So Chaitanya Maha means சில சமயம் Chaitanya Mahaprabhuன்னு சொல்லுவோம். Prabhu means master. He is the Maha master, great masters for everyone, for all the living entity. Okay. So இதுதான் Chaitanya Mahaprabhu. So ஏன் அவர் வந்து இந்த மாதிரி வந்திருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவரோட உண்மையிலேயே ஸ்வரூபம் யார், என்ன ஸ்பெஷலிட்டி, why this one is so special நீங்க கேட்டீங்கன்னா, சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன கலர்? ஓகே, லெட்ஸ் see, who knows what is the color complexion of Krishna according to Shastra? அவர் என்ன கலர் பகவானே கிருஷ்ணர்? யாருக்கு தெரியும்? Black, sir. Black man, dark. Yeah, கிருஷ்ணர் டார்க்கா இருப்பாரு. கிருஷ்ணா மீன்ஸ் டார்க் ப்ளூயிஷ், நீல மேகம் கலர் இருப்பாரு. நீங்கள் கிருஷ்ணரை பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே அப்படி இருப்பார். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலராக இருக்கார், நல்லா கலராக கோல்டனாக இருக்கார், ரைட்டா? ஸோ ஏன் அப்படி இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது யாருடைய கலரு? ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய கலர். ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வராரு, ஆனால் யாருடைய பாவத்தில் வராரு, யாருடைய மூட்ல வராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீமதி ராதாராணியோடைய மூட்ல வராரு. புரியுதுங்களா? ஸ்ரீமதி ராதாராணி யாரு பாருங்க. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம்.
ஸோ we are going higher and higher and higher. ஸோ ஸ்ரீமதி ராதாராணி வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நபர். ஸ்ரீமதி ராதாராணி வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர். ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர், ஓகே, ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ராதா கிருஷ்ணா இருக்காங்க. ஸோ let me open up the picture. ஸோ எங்கே போச்சு, இது வேறு எதுவும் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த பிக்சர் தெரியுதுங்களா? இசி திஸ் இஸ் ஓகே ராதா கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த பக்கத்தில் இருக்காங்களா நபர் தெரியுதுங்களா? எப்பயுமே கிருஷ்ணர் பக்கத்தில் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க தான் வந்து ராதா ராணி, ஸ்ரீமதி ராதா ராணி. இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவானுடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சி, இன்டர்னல் எனர்ஜி. யூ சி, இது வந்து ரொம்ப ஃபிலாசபிக்கலாக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, சரிங்களா? ஸோ நம்ம ஜெனரலி என்ன சொல்லுவோம், இது கிருஷ்ணாவுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், கிருஷ்ணாவுடைய ஒய்ஃபு, சில பேர் அப்படி சொல்லுவாங்க. அது தவறு கிடையாது. ஆனால் நம்ம எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா, நல்லா பாருங்க, கிருஷ்ணா ஹீஸ் காட், ஹீஸ் சுப்ரீம் பர்சன். அவர் பகவான், ஹீஸ் அ சுப்ரீம் என்ஜாயர். என்னது? சுப்ரீம் என்ஜாயர், சரிங்களா? அப்போ பகவான் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஹி வாண்ட் டு என்ஜாய் ஹிம்செல்ஃப். இப்போ நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம், என்ஜாய்லா அப்பலாகின்னு சொல்கிறோமா? இந்த என்ஜாய் பண்ணுற புத்தி நம்மளுக்குலாம் எங்கேருந்து வருது? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்கிறோம், என்ஜாய் பண்ணலாம் வாங்க, என்ஜாய்லா, யோலோலா, இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இந்த என்ஜாயோடைய தன்மை வந்து யாருக்கிட்டேருந்து வருது? நம்மளுடைய அப்பங்கிட்ட இருக்கு. அப்பா கிட்ட நார்மலி நேச்சுரலி இருக்கு. யார் அப்பா? கிருஷ்ணா தான். ஸோ கிருஷ்ணா இஸ் த ஆக்சுவல் என்ஜாயர். ஸோ அந்த தன்மை வந்து தவறாக நம்மக்கிட்டேயும் வந்துடுது, பெர்வர்ட்டடாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு நம்மக்கிட்ட. ஆக்சுவலி வி ஆர் சர்வன், புரியுதுங்களா? ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கிருஷ்ணனுடைய அந்த தன்மை நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ அது நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டா we can become the best servant of Krishna. ஓகே, ஸோ கிருஷ்ணா இஸ் சுப்ரீம் என்ஜாயர். ஸோ கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுறாரு? To enjoy himself, he expand himself. So that expansion of Krishna is called Haladini Shakti, or internal potency. So the personification. Whenever there's an energy, and the energy ku or person irukanga. So avanga da Srimadi Radharani. So Srimadi Radharani is none different than Krishna, but she is also different than Krishna, because she is an expansion of Krishna. So she expands from Krishna for the pleasure of Krishna. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ பகவான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு? he expand himself for his enjoyment. You see, இதுதான் பகவான், இதுதான் காட். ஸோ காட் வந்து தனியாக ஒரு மனிதன் கிடையாது. தனியாக ஒரு இடத்துல இருந்துக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு குகா என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கடவுள் கிடையாது. பகவான் இஸ் என்ஜாயிங், he is dancing, he is busy with devotees. இதுதான் பகவான், புரியுதுங்களா? கிருஷ்ணா he is enjoying, dancing, singing and performing many pastimes. புரியுதுங்களா? இதுதான் கடவுள். இப்போ கடவுள் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காருன்னா, we have the answer. Shastra can give you answer. We know the address of God, name of God, activity of God. We know everything. Everything is revealed to us. ஸோ பகவான் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் போது அதான் ராதாராணி. ஸோ அந்த ஸ்ரீமதி ராதாராணி தான் வந்து ஆதிசக்தி. ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிட்ட இருந்து தான் வந்து எல்லா சக்தியோடைய எக்ஸ்பென்ஷனும் வருது. லக்ஷ்மி தேவி எங்கேருந்து வராங்க? ராதாராணி கிட்ட இருந்து தான். Therefore Krishna become Vishnu. When Krishna become Vishnu, Radha become Lakshmi. சரிங்களா? When Krishna he contact with a material nature, become Lord Shiva, Srimadi Radharani, she takes the form of Parvati Devi. புரியுதுங்களா? So ultimately everything origin from Radha and Krishna. இதுதான் philosophy. They are the supreme source and cause of everything. And Srimadi Radharani, she is the best servant, best devotee of Krishna. ஸோ நம்ம கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும்னா முதல் ஸ்ரீமதி ராதாராணியோடைய mercy நம்மளுக்கு தேவை. புரியுதுங்களா?
ஸோ நம்ம ஏன் இப்போ ஸ்ரீமதி ராதாராணி பேசுகிறோன்னா, கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, கம் பேக் டு மகாபிரபு. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, ராதாராணியோடைய பாவம், அவங்களுடைய அந்த டிவோட்டி, அந்த டிவோட்னஸ், புரியுதுங்களா, அந்த பாவத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவரோடைய உடல்ல வராரு. புரியுதுங்களா? பிகாஸ் there is no one greater than Radharani in terms of devotion. ஸோ கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாருன்னா, ஐ வாண்ட் டு நோ தட் டிவோஷன். அது எப்படி, அது என்னது, என் மேலே உள்ள அவ்வளோ உங்களுக்கு பற்று இருக்கு, அவ்வளோ ஒரு லவ் இருக்கு, அவ்வளோ ஒரு பக்தி என் மேலே நீங்கள் வச்சிருக்கீங்களே, ராதாராணி சொல்றாரு. அப்போ அது நான் ஃபீல் பண்ண போறேன். ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் ஃபீலிங். புரியுதுங்களா? இது கான்வர்சேஷன் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் நடக்கும்போது அப்போ கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாரு, இட்ஸ் ஓகே, அது அப்படி, அது என்னுடைய பேரில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது, ஏன் எல்லாரும் அந்த என்னுடைய பேரில் வந்து இப்படி ரொம்ப பைத்தியமாக இருக்கீங்கன்னு நினச்சி, அப்போ கிருஷ்ணன் என்ன செய்கிறாருன்னா, இட்ஸ் ஓகே, நான் வந்து உன்னோடைய அந்த அந்த பாவத்தை நான் எடுத்துக்கிட்டு நான் கலியுகத்தில் இந்த உலகத்துக்கு வரேன். ஸோ அப்படின்னு சொல்லும் போது கிருஷ்ணா took the mood of Srimati Radharani and he personally, Krishna came down as Mahaprabhu Chaitanya. So Krishna is blackish color. Since he took the mood of Radharani is golden color. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari. Tapta Kanchana means சாஸ்திரம் சொல்லுது, ஸ்ரீமதி ராதாராணியோடைய அந்த உடல் நிறம் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் கலர், மோல்டன் கோல்டு, தங்கம் மாதிரி இருக்குமா நிறம். ஸோ அந்த பாவத்தை பகவான் எடுத்துட்டு வந்ததுனால பகவானுடைய அந்த கருப்பு கலரெல்லாம் அப்படியே ஃபேட் ஆகி அந்த ராதாராணியோடைய அந்த 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 வர்ணம் வந்து அப்படியே பிரைட் கோல்டாக வந்துச்சான். ஸோ தட் இஸ் வாய் மகாபிரபு இஸ் கோல்டன் கலர், கோல்டன் அவதார்னு சொல்லுவோம், the golden incarnation. புரியுதுங்களா? So because Radharani is there, Radharani's bhavam is there, and Krishna is also there. Is that clear so far? புரியுதுங்களா? You're getting the point? Yes or no? Yes or no? So Yes, far? sir. Yes, sir. So basically conclusion என்ன? வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன்? இந்த மாதிரி ஒரு கருணையான இன்கார்னேஷன் வந்து கிடையவே கிடையாது. நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடலாம், விஷ்ணுரை வழிபடலாம், ஆனால் இது வந்து வேற லெவல். சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்மளுடைய தந்தையும் தாயும் ஒன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு உடல்ல வந்து முன்னுக்கு நிற்கிறாங்கன்னா கருணையா, அது இந்தோட இன்கார்னேஷன் தான். பிகாஸ் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அப்புறம் ராதாராணி இருக்காங்க பாவத்தில், அப்புறம் கலியுகத்தில் வேற வராங்க. ஏன்னா கலியுகத்தில் மக்கள்லாம் வந்து மந்த சுமந்த ஃபுலிஷ் லேஸ் இன்டெலிஜென்ட். ஸோ இந்த கலியுகத்தில் நம்மளுக்கு எப்படி பகவான்கிட்ட திரும்பி போகிறோன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லி கொடுக்க வந்திருக்காங்க. ஸோ மகாபிரபு இஸ் நன் டிஃப்ரெண்ட் தென் கிருஷ்ணா, இஸ் த ஹையஸ்ட், டாப் மோஸ்ட். பிரபுபாட் சொல்லுவார், நம்ம நம்ம வீட்டில் வந்து மகாபிரபுவோடைய படம் வச்சிருந்தா மட்டும் போதுமா, தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் சொல்றாரு. இஸ் நத்திங் ஹையஸ்ட் தென் மகாபிரபு. ஸோ அந்த அளவுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கலியுக அவதாரம். Can you imagine or not? Krishna himself, Krishna himself came with Radharani. It is a different level, So that's why, மகாபிரபுடைய மந்திரம் நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா, நமோ மகா வதன்யாய, நமோ மகா வதன்யாய. வதன்யாய மீன்ஸ் மோஸ்ட் மர்சிஃபுல். நமோ மகா வதன்யாய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னி. So Krishna, he came in the name of Chaitanya Mahaprabhu. Gauratvishe namaha. Gauratvishe, with a golden body. Gauratvishe namaha. So this is Chaitanya Mahaprabhu. So now go back to the our parampara. So இந்த சைத்தன்யா மகாபிரபு தான் வந்து எங்க வந்து பகவான் வந்தாரு,
the appearance place of Chaitanya Mahaprabhu is Mayapur, நவத்வீப். பிரபு சொன்னார் மத நவத்வீப். அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்கட்டாவில் இருந்து 4 hour போகணும். மாயாப்பூர். ஆக்சுவலி மாயாப்பூர் இஸ் த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஃபார் இஸ்கான், த ஹெச்கியூ ஃபார் இஸ்கான். அவருடைய வந்த இடம்லாம் இருக்குது. ஸோ மாயாப்பூர் எல்லாரும் போகணும். த ஸ்பிரிச்சுவல் கேபிட்டல் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், ஆஃப் த வேர்ல்ட். பிகாஸ் வாய் மகாபிரபு கேம் அப்பியர்ட் தேர். ஸோ அந்த இடம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா மாயாப்பூர். அது எங்கே இருக்குன்னா பங்களாதேஷம். இட் இஸ் நியர் பங்களாதேஷ். இட் இஸ் அ வெஸ்ட் பெங்கால். அந்த ரீஜன் பேர் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால். சரிங்களா? அது சன்ஸ்கிரிட்ல என்ன சொல்லுவோம்னா கௌடிய தேசம். என்ன தேசம்? கௌடியா. கௌடியானா இந்த வெஸ்ட் பெங்கால். நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் தட்டி பார்க்கலாம். வெஸ்ட் பெங்கால், கல்கட்டா அந்த சைட் இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால். ஸோ அதுக்கு வந்து கௌடியான்றது பேர், கௌடியா. ஸோ அதனால தான் நம்மளுடைய சம்பிரதாயம் பேர் என்னது? பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாய. பிரம்மர்கிட்ட இருந்து வந்து மத்வாச்சாரிய கிட்ட இருந்து வந்து மகாபிரபு வந்து நம்மளுக்கு அல்டிமேட் பெர்ஃபெக்ஷனை கொடுத்தாரு. அவர் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. நாமத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, மகாமந்திரத்தை பாப்புலரைஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதனால தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கௌடிய இஸ் த கீ. கௌடிய சம்பிரதாய. அதுல இருந்து தான் எல்லாம் வராங்க. ரூப கோஸ்வாமி, ரகுநாத் ஜீவ கோஸ்வாமி, அப்படியே பிரபுபாடா அந்த தான் வராரு. இப்போ நம்ம அதான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம். ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யா. வி ஆல் ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யா மகாபிரபு. புரியுதுங்களா? ஸோ நோ ஜோக். சைத்தன்ய மகாபிரபு இஸ் அ வெரி சீக்ரெட் இன்கார்னேஷன். நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், மோஸ்ட் மர்சிஃபுல். சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதிரி மர்சிஃபுல் இந்த உலக எங்குமே கிடையாது. நம்ம நேராக பகவான் விஷ்ணு இல்லை கிருஷ்ணரை டைரக்டாக போனால் கூட இன்னும் கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளை பார்ப்பாரு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம டிகிரேடட். யூனோ வாட் ஐ மீன்? ஸோ த ஒன்லி பர்சன் ஹூ லுக் இன் டு அஸ் இஸ் சைத்தன்யா மகாபிரபு. புரியுதுங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய சம்பிரதாயம். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம சும்மா வந்து சொல்லலை இவர் கிருஷ்ண அவதாரம். சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மகாபாரத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பல உபநிஷாட்ஸை சொல்லியிருக்காங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு வருவார்னு. புரியுதுங்களா? ஸோ therefore we accept Mahaprabhu as incarnation, non different than Krishna. புரியுதுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும்? யார் வந்து ஸ்ரீதி பாபா வந்து கடவுளோ இல்லை சாய்பாபா கடவுளோ சொல்கிறாங்களோ அப்போ அங்கே என்ன பண்ணணும்? சாஸ்திரத்தை வந்து காட்டணும், எவிடன்ஸ் காட்டணும். இதெல்லாம் காட்டாமல் சும்மா படத்தை வச்சுக்கிட்டு காடியில் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு தினமும் ஸ்டேட்டஸ் போட்டுக்கிட்டு பிளைனாக இருக்கக்கூடாது. இதுதான் பாயிண்ட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ ஆல்ரெடி கெட்டிங் லேட். ஸோ பாயிண்ட் என்னன்னா இதுதான் பாயிண்ட்டு. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்கிறாரு? அதான் ப்ராப்பர் சொல்கிறாரு. த ஹியரிங் ப்ராசஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எங்கே விட்டோம்? ஹியரிங். அண்ட் வாய் ஹியரிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்? How to hear? Because we have to hear from the bona fide sampradaya. Idan point. So that is why Chaitanya Mahaprabhu have came here and given us the most important thing. Actually இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரா வந்து ஏற்கனவே இருக்கு சாஸ்திரத்தில். ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் நம்மளுக்கு வந்து எடுத்து கொடுத்தாரு. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதை நம்ம தினமும் சொல்லணும். இந்த தவிர வேற எந்த சிறந்த மந்திரமும் கிடையாது. பிரபு குகா பிரபு மெடிடேட் பண்ணுறேன்னு கேள்விப்பட்டேன். நீங்கள் இதை தான் மெடிடேட் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதை தவிர வேற சிறந்த மெடிடேஷனே கிடையாது. சாஸ்திரம் சொல்லுது. இதுதான் கிருஷ்ணரே சொல்றாரு. I'll show you the shloka at the end of the session. What is the greatest meditation according to Krishna? So point enna, we all should take advantage and worship the Supreme Lord. And how to worship the Supreme Lord? By listening carefully from the bona fide authority. Right? So this is our position. So Chaitanya Mahaprabhu adan nambalukku solli kuduthirukkaru. We must always take shelter of pure devotees. பிரபுபாடோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நம்மளுடைய வைஷ்ணவ ஆச்சாரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மாதிரி பகவத்கீதா கிளாஸ்ல வந்து கேட்கணும். You must always get instruction from the bona fide devotees, pure devotees.
அப்படி நம்ம கேட்டாதான் we can go back to Krishna, we can go back, transcend the path of birth and death. மிருத்யும் ஸ்ருதி பராயணஹா. சரிங்களா? இதுதான் பாயிண்ட். ஆனால் நம்ம தவறாக இடத்துல கேட்டுட்டோம்னா முடிஞ்சிருச்சு, நம்ம கதை முடிஞ்சிச்சு. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வி ஆர் ஆல் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் because you are sitting here and listening to the bona fide message. இதுதான் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ I will stop here. So basically conclusion என்ன? Listen from the bona fide person. Listen from Prabhupada. Listen from the direct source. Direct from Krishna. Bhagavad Gita நம்ம கேட்குறோம்ல, அதுதான் direct. ஓகேங்களா? Okay. So I'll stop here. Thank you very much. Sorry for the little delay. Okay. So what is the name of our sampradaya? I hope everyone can get it correct. What is the name of our sampradaya? Brahma Matva Matya Gaudiya Gaudiya Sampradaya. Sampradaya. Yes. Brahma Matva Gaudiya. Sampradaya. இப்போ யாராச்சும் வந்து கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஓ, நீங்கள் என்னடா இஸ்கோன் சொல்கிறீங்களே, அது உண்மையிலே என்ன, அது ஒரு என்ன சில பேர் சொல்லுவாங்க, இட் இஸ் நோ, ஏதாச்சும் ஆதாரம் இருக்கா? யா, வி ஆர் சம்பிரதாயா கமிங் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா, பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயா. உங்களுடைய சம்பிரதாயம் என்னது? இதான் நம்ம கேட்கணும். இப்போ சில பேர் இருக்காங்க, நான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட், நான் வந்து ஆன்மீகம் இது பண்ணுறேன் அது பண்ணுறேன்னு. சம்பிரதாயம் என்னன்னு கேட்கணும். வாட் இஸ் சம்பிரதாயா? ஸோ ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் இருக்குது, ருத்ர சம்பிரதாயம் இருக்குது, 4 சம்பிரதாயம் தான் இருக்குது கலியுகத்தில். மற்றதெல்லாம் போகஸ். இப்போ ரவி சங்கர், ஸ்ரீ ரவி சங்கர், அந்த சத்குரு, இவங்கெல்லாம் வந்து பேசுகிறாங்க, அவங்கெல்லாம் சம்பிரதாயம் கிடையாது. ஸோ சம்பிரதாயம் கிடையாதுன்னா என்ன அர்த்தம்? தே ஆர் ஸ்ட்ரே டாக்ஸ், அதான் அர்த்தம். புரியுதுங்களா? சம்பிரதாயம் கிடையாதுன்னா they got no honors, they got no proper lineage, they are as good as stray dogs. You know, stray dogsனா தமிழ் என்னது? ஸ்ட்ரேனா என்னது? அஞ்சிங் லியா, அதான். So we are having, Prabhupada says this, and we know our sampradaya, we know who is the bona fide acharyas. So we have honor, we are all dogs with honor. Krishna is our honor, our acharyas is the master. That is why we have this. This is a sign of we are servant, we are all honor. அந்த நாய் வந்து சங்கிலி போட்டிருக்கோமே, சங்கிலி போட்டிருந்தா எஜமான் இருக்காங்க, சங்கிலி போடலன்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்த்ரே. ஸோ வி ஆர் நாட் ஸ்த்ரே, வி ஹாவ் அ மாஸ்டர். ஸோ கிருஷ்ணா இஸ் அவர் மாஸ்டர், இதான் அர்த்தம். ப்ராப்பர் சொல்வார் ஒரு விளக்கத்தில். அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் துளசி மாலா. துளசி மாலா மீன்ஸ் இஸ் துளசி பீட். ஸோ கிருஷ்ணா லைக்ஸ் துளசி. புரியுதுங்களா? இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வி டோன்ட் லிசன் டு ஸ்த்ரே டாக்ஸ். இதுதான் பாயிண்ட்டு. ஸோ ஹெவியாக இருந்தாலும் இதான் பாயிண்ட்டு, அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து இது புரிய மாட்டேறது. ஏன்னா நம்ம ஹெவியாக கூடுதல் தான் புரியும். ஹெவினா இதான் உண்மையை பேசணும். உண்மையாக பேசினா தான் மக்களுக்கு புரியும். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ வில் ஸ்டாப் ஹியர். ஸோ ஆஸ் ஐ ப்ராமிஸ்ட், திஸ் இஸ் த ஸ்லோகா. யோகினாம் அப்பி சர்வேஷம் மட்கதேன அந்தராத்மனா ஸ்ரதவான் பஜாதே யோமம் சாமே யுக்த தமோ மதஹ. பிரபு, of all the yogis, of all the meditator, who is the greatest? Krishna சொல்றாரு, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself and rendered transcendental loving service to me. He is most intimately united with me in yoga and is the highest of all. So the greatest meditation is chanting the holy name, because there is no one different than Krishna, which is chanting the Maha Mantra in the Kali Yuga as taught by Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, right? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, any questions, Prabhus and Matajis? எல்லாம் ஓகேங்களா? No question. Clear? Still clear. Okay, thank you very much. So thank you for your attention, thank you for your time. So we will see you again next week, Thursday. Thank you. Hare Thank you, sir.
Hare Krishna.